دلوقتي. لو في واحده مشابهه او مماثله كانوا اعلنوا، والنهارده وسائل الاتصال والتقنيه الحديثه كلكم عارفين يعني. طيب الدليل على كده ايه؟ العلماء والباحثين جم خدوا منها، حاولوا يزرعوا، ما وصلوش لاي بحث. خدوا منها واجروا عليها تجارب وابحاث في جميع دول العالم عشان يوصلوا للعلم، محدش وصل لاي حاجه. حبيبي مش بتاعتك، دليل من صنع الله لنبي الله بس. خلاص ما تحاولش بقى الموضوع ما تكررش وتزيد وتسترسل فيه. ده مش بس كده، سيدنا موسى لما اتى وهنا امر موسى بالتكليف عشان يصعد لقمه جبل موسى عشان يتلقى ارواح الشريعه اللي انتوا عارفين ان هم في الدين بيسموها الوصايا العشر. ربنا بيناجيه من على قمه جبل التجلي والمناجاه، ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الى الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. عشان كده العلماء والمحللين والمفسرين واساتذه الازهر بالذات بيقول لنا قوافل على طول، قال لي الغرابيب السوداء اللي على قمه جبل التجلي او قمه جبل المناجاه ده الدليل القاطع الجازم ان ده جبل التجلي او المناجاه اللي من على قمه ربنا سبحانه وتعالى كلم فيه نبيه موسى. ليه؟ كل الجبال الملاصقه والمحيطه ترتيب جيولوجيه واحده الا هذا الجبل ذو بقدره الله لنزول المولى ظهر. معلش سؤال، اتفضل. اللغه كانت ايه ايام سيدنا موسى؟ كان في اسرائيليين يبقى الله دي حاجه ربنا اللي اختص بيها عشان ما نقولش اللي اختلف فيها العلماء والناس. طبعا سيدنا موسى تعالى اطال الحديث مع ربنا سبحانه وتعالى حسب نص الايه. وما تلك نابلس الثاني من زيارات الوحيده اللي زار فيها دول العالم كان مصر، ودون كده في الفاتيكان. قال انا رحت المكان المقدس اللي ربنا سبحانه وتعالى تحدث عنه في جمهوريه مصر العربيه اللي هو دير سان كاترين. تمام؟ عشان كده انا بقول لحضراتكم عندي مكتبه هي الثانيه في العالم من حيث المكانه الدينيه، 4000 مخطوط و5000 كتاب. لما جه هنا في 2002 اقيم له قداس في حدائق الزيتون في الدير بره. ليه ما اقيمش له قداس في الكنيسه اللي احنا شفناها هنا؟ روما ارثوذكس هو كاثوليك، ما ينفعش مذهب يدخل على مذهب. ليقيم قداس تاني في جمهوريه مصر العربيه متوثق. هذا الكلام كان فين؟ في استاد القاهره، في القاهره عاصمه جمهوريه مصر. بقول لحضرتك الشجره دي بتتسقي ولا هي كده؟ نعم. يعني بتسقوها ميه لا ولا؟ زي ما انت شايفه يعني دي ليها جدر وليها سقف ما بتشربش من الاف السنين ما بتشربش الجدر لوحده زي ما هي كده. يعني ملهاش جدر ولا سقف. Donc, comme je viens de signaler, donc c'était ici l'explication que le monsieur vient de fournir, comme vous l'avez suivi. Il est en train de dire simplement que c'est ici le lieu où Moïse a entendu une voix lui dire que Moïse est Dieu devant Dieu parce qu'il voyait un buisson ardent, il voyait le feu en face de lui et du feu il sort une voix qui dit Moïse, tu dois lever tes sandales parce que tu es dans la présence du Très-Haut. Et Moïse s'est incliné, c'était dans cet espace où ça s'est passé. Il a insisté en disant aussi que cet espace n'a pas de religion, n'a pas de couleur, que ce soit musulman ou chrétien ou qui, tous viennent se recueillir dans cet espace. Voilà, c'est ici, il y a plusieurs personnes qui sont venues juste pour se documenter, pour se renseigner. Les gens viennent un peu partout. Ça signifie qu'il n'y a pas qu'Israël où il faut suivre l'histoire. Mais en Égypte, il y a une très bonne partie de l'histoire de la Bible qui a été écrite, bien aussi on n'en parlait pas. Il y a un courant d'air fort ici et il fait extrêmement chaud. Mais sinon, la présence de Dieu est totale ici. On sent ça, il y a une forte présence. Mais pendant que je parle, je me sens légèrement, je me sens, je ne dis pas légèrement, je me sens suffisamment secoué par l'esprit parce que la présence de Dieu est absolue dans cet espace. Mais je voudrais juste vous présenter et vous faire ma petite curiosité. Voilà, c'est ici, vous allez voir, il y a des petits papiers qu'on a inclinés, comme vous pouvez voir sur cette pierre qui entoure le buisson ardent. Vous allez voir des petits papiers qu'on a mis dedans. Ce sont des requêtes de prière, des sujets de prière, des gens qui ont des problèmes, qui ont des préoccupations, qui viennent, ils écrivent, ils collent ça sur ce mur. Et je crois que nous aussi, je suis dit, j'ai beaucoup de requêtes des enfants de Dieu que je fais coller sur ce mur qui contre le buisson ardent, là où la présence de Dieu est absolue. C'est peut-être une manière aussi de se faire rapidement exaucer. Vous allez voir des petits papiers qu'on a introduits à l'intérieur. Et ces papiers contiennent de requêtes de prière. Vous voyez des gens même qui écrivent leur nom. Est-ce que ce n'est pas Job Piana? Voilà, donc
Voilà des petits papiers qu'on met à l'intérieur. Et là, ce sont des requêtes de prière, de préoccupation des gens. Quand quelqu'un a une situation qui ne tient pas, il écrit son petit papier, il met quelque chose et puis il vient juste le poser ici. Voilà, c'est ce que nous avons remarqué. Donc, il y a des papiers qui sont des requêtes de prière inscrits dans cet espace très fréquenté. Beaucoup de gens viennent. Voilà, c'est ça le buisson ardent, c'est ça l'espace. Il y a même quelqu'un qui a collé sa requête jusque là. Voilà. Donc, c'est ici. L'arbre que vous voyez, c'est là où le fait sortait. Alors, on l'a encadré, on l'a protégé. Vous allez voir qu'on a mis des petits filets pour que ça ne soit pas détruit. Mais ça fait plus de 3000 ans que cet espace existe. Voilà, c'est un peu ça, comme vous pouvez bien le voir. Hein. Donc, c'est ça l'espace. C'est ça, là où il y a eu la présence de Dieu, là où il avait tout, ça se passait ici. Et le petit papier, comme je l'ai mentionné, il y a pas mal de requêtes de prière des gens. Donc, quand les gens ont des préoccupations, vous venez, ils vont les coller ici. Mais c'est vraiment ici où les choses se sont passées. C'est ici où Moïse s'est incliné. Il dit que des choses toitues dans la présence de Dieu, c'était dans cet espace. Voilà, pour aujourd'hui, je crois qu'on va mettre une petite pause là et puis je pourrai peut-être revenir une autre fois pour d'autres détails et ça sera une très bonne chose. Merci à vous tous qui continuez d'être fidèles au Gospel Prophetic TV. Vous êtes trop nombreux à nous suivre, tous ceux qui ont gardé la grâce, que Dieu vous bénisse. Nous continuons à faire ce travail pour l'édification de l'Église Corditrice. Soyez bénis partout où vous vous trouvez et à très bientôt. Merci.